تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد
كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في
كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program pembudayaan Al-Quran dan ceramah peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca selawat tafridiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Aiman bin Ahmad. Persilakan. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razaqul fattahul alim al-ghamidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhilul sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqim al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ishul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil bar tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniul mani'ul dhar nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warithur rasyidus saburul ladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Ahmad, Nolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Halal Wal Islam, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan warga Bandaraya Johor Bahru sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul di Dewan Kenanga Aras 2 bagi program pembudayaan Al-Quran dan ceramah peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz bin Mansur, panelis rancangan My Halal TV1. Tanpa buang masa lagi, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung bacaan pada surah Ali Imran ayat yang ke-78 yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Ahmad. Majlis dengan segala hormat dia dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Aku berlindung dari syaitan yang direjam. Dan sesungguhnya di antara mereka, iaitu ahli kitab itu, ada ketua-ketua agamanya yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca kitab Taurat dengan mengubah maknanya, supaya kamu menyangkanya sebahagian dari kitab Taurat, padahal ia bukanlah dari kitab itu. Dan mereka pula berkata bahawa ia adalah datangnya dari sisi Allah, padahal ia bukanlah dari sisi Allah. Dan mereka pula tergamak berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم
تدرسون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, yaitu yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Dan ia tidak pula patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Patutkah ia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang aku berikan kepada kamu. Kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Hendaklah kamu beriman sesungguhnya kepadanya dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, iaitu bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, iaitu mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jangan, jika demikian, maka saksikanlah kamu dan aku dua menjadi saksi bersama-sama kamu.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Kemudian sesiapa yang berpaling ingkar sesudah mengakui perjanjian setia itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Patutkah sesudah iaitu mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Hafiz bin Mansur, panelis rancangan My Halal TV1, untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Fiqh Halal Haram dalam Pemakanan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman Datuk Bandar, Padis Bandaraya Johor Bahru, Ashabul Fadilah yang saya hormati, Ustaz Aiman bin Ahmad, seterusnya ketua-ketua jabatan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, warga kerja MBJB yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama saya panjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah pada pagi yang berbahagia ini. Macam pagi Jumaat pula. Sebab saya kat KL ialah kerja kat Isnin Jumaat. Sini sampai Khamis. Jadi terasa macam hari Jumaat, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama kita duduk dalam program membudayakan Al-Quran. Kemudian dalam insya-Allah perkongsian tazkirah
Seberingkas pada pagi yang berbahagia ini, moga-moga apa yang akan didengar sama nanti memberi manfaat dan pedoman kehidupan untuk kita bersama. Lama tuan-tuan saya dah berceramah dekat Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kalau tahun 2008 sampai 2014 waktu berkhidmat di Jabatan Mufti Johor tu selalu datang Majlis Johor MBJB ni. Baru dah lama lah. Last kali saya dengan MBJB ni rasanya daurah kitab saya berkaitan dengan hukum hakam fiqh Ramadan, hukum hakam puasa. Saya daurahkan kitab saya tiap-tiap minggu waktu tu sepanjang bulan Ramadan. Tak ingat tahun berapa, tahun 2014 ke 2013. Lepas tu dah tak datang dah MBJB. Yang saya pun dah duduk Johor, dah duduk KL kan. Jarang balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan fiqh halal haram dalam pemakanan. Sebab saya sekarang dah 8 tahun terlibat dalam industri halal. Terlibat dalam industri halal, jadi banyak perkara-perkara yang saya suka share, suka kongsi dengan masyarakat awam. Dan semualah, terutamanya umat kita, umat Islam ini berkaitan dengan soal halal dan haram dalam isu-isu pemakanan kita pada hari ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana soal pemakanan ini merupakan suatu perkara yang sangat penting dan ia merupakan satu kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada sediakan slide untuk tuan-tuan tengok. Okey, yang pertama. Slide yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khudwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah sebut, wahai manusia, makanlah daripada apa yang terdapat di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Allah juga berfirman dalam suratul Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat, kulu min tayyibat ma razaqnakum washkuru lillah kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami beri rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kamu menyembah hanya kepadanya. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihat inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada kita agar memastikan setiap apa yang kita makan dan minum itu daripada yang halal dan yang baik. Malah bukan Allah menyeru kepada manusia, secara khusus Allah menyeru kepada orang yang beriman. Ayat yang pertama secara umum kepada manusia, tak kiralah Islam maupun bukan Islam. Ayat yang kedua Allah menyeru khusus kepada orang yang beriman. Allah nak bagi signal, isyarat dekat situ bahawa makanan yang baik itu ada kaitannya dengan wa'malus solihat, ada kaitannya dengan amal soleh. Dan Allah bukan menyeru kepada orang yang beriman sahaja, malah Allah bagi tahu kepada para rasul juga perkara yang sama, iaitu makan perkara yang baik, wa'malus solihat. Maka perkara yang baik itu akan memberikan kesan kepada amal-amal soleh yang kita lakukan. Berpuluh ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebut menyentuh tentang soal pemakanan. Pada slide yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan kepada kita, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ayat suratul Baqarah ayat 275. Yang mana Allah memberitahu kepada kita juga dalam soal makan dan minum, ia berpunca daripada jual beli, muamalat. Kita bermuamalat, kita berjual beli, kita berniaga, kita bekerja, kita berurusan dengan manusia ini,
Maka Allah kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sebab jual beli itu merupakan pendapatan yang kita dapat. Bila kita berjual beli, kita beli makan, kita beli minum, ataupun kita berniaga, kita berbisnes, maka pendapatan kita itu dalam soal jual beli itu kena ditahu halal dan haramnya, selok belok perniagaannya. Mungkin ramai yang jadi dealer, dropship, kan? Buat MLM, sampingan, kerja-kerja sampingan dan sebagainya. Itu semua melibatkan muamalat yang mendatangkan hasil pendapatan, yang mana hasil itu kita makan dan kita minum. Daripada hasil itu kita menggunakan untuk kehidupan, menafkahi anak, isteri, suami dan sebagainya. Maka perkara itu juga perlu dipastikan halal jual belinya. Nak jadi dealernya, dropshipnya, kena tahu apa produknya, kena tahu apa barangnya, kena tahu bagaimana akad jual belinya, supaya perniagaan dari perniagaan yang sah di sisi hukum syarak, yang menyebabkan kita umat Islam bila kita makan, kita minum, kita menafkahi ahli keluarga daripada sumber yang halal. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, tidak aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging haiwan yang mati bangkai, darah, daging khinzir. Kerana semua itu kotor, atau haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan kerana menginginkan dan dia tidak melebihi batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini lebih spesifik, lebih detail, apa yang tak boleh makan. Allah mengharamkan kepada kita makan secara zatnya, bangkai memang tak boleh makan, darah memang tak boleh makan, benda-benda kotor yang jijik tak boleh makan, daging khinzir tak boleh makan. Tetapi yang unik daripada ayat ini, daging khinzir walaupun tak boleh makan, ayat ini ada pengecualian. Allah sebut famanit turra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tetapi barang siapa terpaksa, darurat lah. Darurat boleh tak makan? Boleh. Kalau darurat, ada bangkai, nak makan bangkai untuk mengalas perut daripada kematian, boleh. Dalam keadaan darurat, tiba-tiba hanya ada khinzir, boleh makan? Boleh, sekadarnya untuk mengalas perut. Ayat ini ada pengecualian dalam keadaan darurah. La darar wa la dirar, ad-darurat tubihu mahdhuran. Itu kaedah-kaedah fiqh. Dan daripada ayat ini yang lebih terperinci, Allah menghuraikan kepada kita, ada secara terperinci benda yang tak boleh makan, tak boleh minum, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam slide yang seterusnya, kita lihat hadis Nabi. Kalau saya nak himpunkan tuan-tuan, boleh buat satu buku, kan, hadis-hadis ayat-ayat Quran berkaitan dengan halal haram je. Tak sempat lagi saya nak menghimpunkannya. Hadis Nabi sebut, tuan-tuan, daripada Sayyidina Abdullah bin Nu'man. Nabi sebut, innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la yang kathiru minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabraha lidini wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi bagi tahu yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada grey area, benda yang sama-sama, yang selalu orang main kut-kut. Apa hukum ni? Aku rasa-rasa halal lah. Dia main rasa-rasa, main kut-kut, kan. Padahal benda yang syubha ni antara halal dengan haram, Allah kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata jauhi. Umpama, kan, orang yang dibimbangi, terjebak dengan perkara syubha ini, boleh jatuh kepada yang haram. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi bagi tahu, lepas mana Nabi membacakan beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan perkara-perkara yang halal, Nabi bagi tahu ada seorang lelaki yang datang daripada pemusafiran yang jauh. Orang musafir ni doa dia makbul.
Tetapi lelaki ni doanya tak makbul. Allah tak terima doa dia. Walaupun tengok pakaian dia berdebu dan sebagainya. Dia angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata Allah tak terima doa dia. Sebab apa? Masyrabuhul haram, mat'amuhul haram, malbasuhul haram. Dia minum, dia makan, dia pakai daripada perkara yang haram. Hadis ini memberitahu kepada kita, ingat, dalam soal halal haram ni bukan hanya pada makan minum. Sebab dalam hadis ini disebut malbasuhu, apa yang kamu pakai. Jadi pendapatan kita tu yang kita perolehi, selain daripada kita makan, kita minum, kita beli kereta, kita beli rumah, kita beli baju, kita beli apa pun, semua itu kalau daripada sumber yang haram, semua itu tak ada berkat. Dan bukan sekadar tak ada berkat, yang paling bimbang, Allah tak terima ibadat kita, Allah tak terima doa kita, Allah tak pandang permintaan kita. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, next slide. Daripada ayat-ayat dan hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, kita dapat simpulkan kesimpulan. Maksudnya bila sebut tentang perkara yang halal lagi baik ni, dia ada dua perkara. Yang pertama, dia berkaitan dengan sumber. Yang kedua, dia berkaitan dengan zat makanan, jenis makanan. Macam saya sebut, jenis makanan, khinzir haram, arak haram, bangkai haram, benda yang kotor haram. Nasi lemak halal, kambing bakar halal, nasi mandi halal. Itu benda yang kita boleh makan. Tetapi sumber makanan, jenis makanan yang halal ini, kehalalannya tertakluk kepada sumber. Tertakluk kepada sumber. Begitu juga Allah. Begitu juga tuan-tuan, kalau benda itu haram, sumbernya halal, tetap haram. Khinzir haram, belilah daripada duit yang halal, tetap haram. Tetap haram. Saya pernah ceramah orang ustaz, dia kata khinzir ni haram, kalau kita sembelih halal lah. Saya kata sembelih lah, utuhlah kepala pun, tetap haram. Soalan pelik-pelik tuan-tuan kan, kadang orang bertanya macam-macam. Dia kata kalau sembelih ni khinzir boleh makan tak? Dia kata sembelih pun tetap haram. Walaupun beli daripada duit yang halal, tetap haram. Arak haram. Walaupun kita beli daripada duit yang halal, beli arak daripada duit yang halal, tetap hukumnya haram. Itu sebab zat makanan itu memang diharamkan oleh Allah. Kita terbalikkan pula, kita beli nasi lemak, kita beli lontong, kita beli soto, itu semua makanan sedap. Tuan-tuan, duduk KL nak jumpa lontong dengan soto cara Johor, tak jumpa, susah. Balik Johor memang cari benda tu juga. Sebab apa? Tak sama. Tuan-tuan, kita beli lontong, kita beli soto, kita beli nasi lemak, tetapi menggunakan sumber duit daripada yang haram. Apa hukum makan soto, lontong, nasi lemak? Haram. Kerana apa? Haramnya lontong, nasi lemak, soto tadi bukan kerana zat pula, tetapi kerana sumbernya daripada duit yang haram. Jadi daripada ayat-ayat yang saya sebut tadi, nak bagi faham kepada kita, perintah Allah kepada kita dalam soal halal haram ini bukan hanya melihat kepada apa yang kita makan, tetapi melihat juga daripada sumber mana kita dapat untuk membeli makanan. Orang Islam Melayu kita hari ini kadang-kadang dia pentingkan sumber, dia mementingkan jenis makanan, tetapi sumber dia macam pandang sebelah mata. Dia pandang sebelah mata. Pendapatan dia tak kisahlah riba ke, harta anak yatim ke, rasuah ke, kan, curi duit orang ke, kan, sebat harta orang ke, dia tak kisah. Tetapi bila dia makan nasi lemak tu, dia rasa macam sedap je. Padahal haram. Sebab itu dinamakan haram li ghairi. Haram bukan kerana zat, tetapi haram kerana sumbernya
Kalau kita lihat ayat Quran yang saya sebut di awal tadi, kalau makan khinzir haram kan? Dalam keadaan darurat, Allah benarkan tak? Allah benarkan tadi dalam keadaan darurat untuk sekadar mengalas perut, hilangkan daripada kematian. Tetapi kalau sumber itu daripada rasuah ataupun riba, harta anak yatim, tidak ada pengecualian ataupun keringanan untuk kita boleh ambil sedikit. Tak ada tuan-tuan. Tak boleh nak ambil duit rasuah, tak boleh nak ambil duit riba. Sebab apa? Riba tak riba, rasuah ke apa tuan-tuan, darurat pun Allah haramkan. Nampak? Itu sumber. Maksudnya apa? Dalam hidup kita ni, bila bicara tentang soal hal haram ni, sumber ni penting. Sebelum kita membeli sesuatu, walaupun nampak halal, rupanya haram. Sebab daripada duit yang syubhah, duit yang haram, duit yang Allah Subhanahu wa taala tidak redai. Termasuklah kerja kita ni. Kita bekerja, saya bekerja, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam kerja kita ni pun ada syubhah ni sebab mengular, curi masa dan sebagainya. Sebab itu kena tampung dengan sedekah. Zakat pendapatan. Dulu saya zakat pendapatan dengan Johor, tapi sebab dah kerja dekat KL, zakat pendapatan kena potong dengan KL lah. Sebab zakat pendapatan di mana kita bekerja. Kalau zakat fitrah, dekat mana kita berada hari raya, itu lain. Jadi zakat fitrah memang bayar dengan Johor lah, tiap-tiap raya ada dekat Johor. Jadi tuan-tuan nak kena faham ni. Sebab apa? Sebab kedua-dua ini menjadi kesan kepada ibadat kita. Allah tak terima. Ibadat kita, doa kita, Allah tak pandang. Bila kita makan daripada sumber yang haram, sumber yang syubhah, apatah lagi walaupun kita hanya minum air mineral, tengok nasi lemak saya sebut tadi, kita rasa macam halal, rupanya haram. Next slide. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kita membicarakan tentang soal sumber dan juga jenis makanan ini penting kerana apa? Dia akan menjadi indikator, kayu ukur kepada amal yang diterima ataupun tidak. Sebab itu setiap pagi Nabi SAW berdoa. Kata Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi setiap pagi lepas sembahyang subuh, Nabi akan baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, rizqan tayyiba, amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kerana apa ilmu dulu? Sebab ilmu itulah yang akan pandu kita. Kenapa Nabi doa ilmu nafi'an? Sebab ada di sana ilmu yang tak bermanfaat. Ada ilmu yang tak bermanfaat. Maka Nabi SAW berdoa supaya kita semua ini dipandu dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul dalam mencari rezeki. Tahu tentang selok-belok halal haram. Mana betul, mana tak betul. Ini riba, tak boleh. Ini rasuah, tak boleh. Ini haram, tak boleh. Jangan kita makan. Ini jual beli yang sah. Macam mana akad dia? Akad jual beli macam-macam tuan-tuan. Macam-macam akad jual beli hari ini. Kita berniaga jadi dropship, jadi dealer dan sebagainya. Kena tahu hukum hakam jual beli. Hari ini ramai orang jadi dealer, jadi dropship kan. Saya baru ni beli satu produk, tuan-tuan, air fryer. Orang dah ramai pakai, saya mesti minta-minta buat diam je. Kan? Lepas tu dia kata, harga minyak dah naik. Relax lah, tak apa. Kita 5 kilo pun 6 bulan baru habis. Kan? Apa dia kata, untuk kesihatan, yelah beli. Beli kat Shopee. Jenama Panasonic, sampai-sampai tak ada brand. Tengok dekat Shopee tu tuan-tuan, video dia tu memang menarik. Oh, tengok video dia, oh cantik ni. Kan? Ada warna-warna keemasan, kan, hijau lumuk dia, oh, cantik. Kemudian jenama Panasonic, kan. Tengok jenama tu, video dia, saya ada video dekat dalam dia punya Shopee tu. Panasonic. Okay. Tengok review pula yang beli dekat
800 orang, 700 lebih orang. Tengok review semua okey je. Tak tahulah kalau ada yang tak okey dia delete. Tuan-tuan. Sekali sampai-sampai jenama tu kat kotak je. Buka jenama tak ada jenama, pegang pun ini macam ringan je. Macam barang tu ringan saja. Kemudian saya kata, kena tipu ni kita. Tak tengok Panasonic, cari Panasonic tak ada. Sebelum nak guna saya kata, isteri kata kita try guna. Saya kata nanti dulu. Kan meletup kan, tak pasal-pasal. Tengok dekat plug dia, sirin pun tak ada. Saya kata ini kena cong ni. Kena tipu ni. Saya pun message balik, dia kata you guna dulu, nanti kalau apa-apa rosak pulang balik kita ganti. Saya kata kalau dah guna dah meletup, buat apa nak pulang-pulang, siap-siap dia buat tak layan ni. Saya tak nak, saya kata saya tak nak guna, saya nak pulang juga. Pertama saya kata tipu. Sebab dalam iklan, dalam flyer semua ada jenama Panasonic. Video pun tunjuk ada Panasonic, tak ada Panasonic. Buku manual penggunaan pun bukan buku Panasonic. Baca pun tak faham. Saya kata memang aku kena tipu ni. Kan sirin pun tak ada. Saya kata memang kena tipu. Jadi saya pulang balik. Kan? Kalau tengok orang yang post alamat ni, orangnya duduk dekat area Pulai Indah semua tu tuan-tuan, Johor. Kan? Bila nak return balik, hantar dekat HQ dekat Port Klang. Itu kadang-kadang kita nak jadi dealer, nak jadi dropship, nak jadi orang tengah ni tuan-tuan, kena tahu produk apa yang kita jual. Jangan sampai menipu orang. Halal ke haram macam tu? Saya kata haram. Sebab apa? Dia menipu orang. Menipu. Kemudian bukan sekadar menipu orang, menggunakan jenama orang lain untuk produk dia. Pendapatan tu haram. Berapa ramai orang kita jadi dropship, Shopee semua ni kadang-kadang. Yang penting komisen apa dah masuk. Tuan-tuan, ini pendapatan. Sebab itu kita kena lihat daripada sumber dan apa jenis kita makan ini, semuanya memberi kesan kepada Allah terima tak terima ibadat kita. Sebab itu Nabi kata yang pertama ilmu nafi'. Kena ada ilmu tentang soal jual beli. Orang hari ni buat emas, ramai juga orang buat part time jadi dealer emas. Tak kisahlah nak jadi dealer emas. Memang dalam dealer emas ni syarikat-syarikat tertentu tu semua ada panel syariah, ada contoh puasa syariah telah disahkan. Tapi kadang-kadang kita yang buat dekat bawah-bawah ni, kadang-kadang kita yang tak patuh syariah. Sedangkan emas tu barang ribawi. Kita yang tak patuh syariah. Kan dekat atas-atas tu dah patuh syariah. Yang bawah-bawah ni, yang jadi dealer-dealer ni kadang-kadang main langgar hukum. Tu bimbang. Akhirnya pendapatan kita terjebak dengan riba. Dia kata tak nampak, riba ni benda yang tak nampak. Dia berkaitan dengan akad jual beli. Rupa-rupa jadi dealer emas terjebak dengan riba. Berlaku tuan-tuan. Jadi nak jadi apa pun, nak berbisnes, nak berniaga, nak bekerja, ni ilmu nafi' kena ada. Ilmu yang nafi'an. Kenapa? Ilmu yang nafi' itu akan menghasilkan rezeki thayyibah. Baru kita tahu halal haram, maka rezeki kita rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu akan memberi kesan kepada amalan mutaqab, amal yang diterima. Allah berfirman dalam surah Fatir, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hamparkan pada hari kiamat, kata Allah, amalan-amalan semua. Tetapi kami jadikan amalan-amalan tadi debu-debu yang berterbangan. Kata Imam Ibn Kathir, kenapa jadi debu yang berterbangan walaupun amal soleh? Sebab amal soleh tadi dia buat Allah tak terima. Akhirnya Allah jadikan debu yang berterbangan. Mungkin sebab rezekinya bukan rezeki yang thayyibah, Allah tak terima. Mungkin daripada amal soleh tadi tak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, Allah tak terima. Jadi kita perasan, kita semayang, kita solat, kita baca Quran, kita haji, kita umrah, tetapi punca rezeki daripada sumber yang syubhah dan haram. Na'udzubillah. Ini bimbang tuan-tuan. Jadi kita umat Islam ni kena ambil peri penting. Bukan sekadar apa yang kita makan, tapi daripada mana kita dapatkan duit untuk membeli makanan, untuk menafkahi anak dan keluarga kita. Ini secara asasnya tuan-tuan. Pusingan pertama saya nak kisah dengan tuan-tuan tentang halal haram dalam Islam. Saya nak share tuan-tuan dalam industri. Next slide seterusnya. Tuan-tuan, slide seterusnya dia bahasa Inggeris sebab saya selalu bentang slide-slide ni dekat industri ataupun dalam industri. Okay.
dalam industri tuan-tuan, kita ni bila sebut tentang soal makan minum ni sebelum tadi kan, produk-produk makan ni dia banyak critical factor tuan-tuan. Banyak benda-benda yang kritikal dalam makanan yang kita makan. Ada daripada raw material, ramuannya, ada daripada equipment, peralatan yang kita guna pakai, processing aid tuan-tuan, alat bantu dan sebagainya yang menyedapkan makanan kita dan sebagainya. Next slide. Kan? Dalam ingredient tuan-tuan, ingredient yang kita makan banyak macam-macam. Tuan-tuan makan ayam, makan daging, kan? Kurma makan, kari makan, lemak makan, tuan-tuan. Semua yang kita makan, kita minum susu, kita minum air Pepsi, kita minum kan apa ice blended, kan? Macam-macam kita minum. Cappuccino, latte, kita minum semua. Tuan-tuan kena ingat, benda-benda makanan ini, semua yang kita makan, kita kena pastikan ada halal. Sebab apa? Sebab dalam kandungan apa yang kita makan, dia ada macam-macam faktor kritikal. Macam-macam isu kritikal. Material, kalau ayam sembelih tak sembelih. Tuan-tuan, sembelih tak sembelih. Kalau dah sembelih pun, bersih ke tak bersih. Cara pengendalian dia. Tuan-tuan, kita hari ni suka makan cheese, kan? Goreng pisang cheese, kan? Buat kek cheese, semua cheese, meleleh-leleh cheese. Makan burger dulu, burger pun tak letak cheese, sekarang burger cheese, kan? Dah daging burger, benjo, ada cheese lagi. Saya tengok memang cheese semua. Cheese tu daripada mana? Lembu, kan? Prosesnya macam mana? Tu produk-produk yang agak, tuan-tuan, kita tengok, kena contoh. Next slide. Tuan-tuan, aditif tambahan, makanan yang kita makan ada pewarna, ada penyedap, betul tak? Ada perasa. Kemudian nak jadikan makanan itu lembut, ada benda yang kita letak, nak jadikan dia keras, ada yang kita letak, nak jadikan makanan itu orang kata sedang-sedang je, tak lembut, tak keras, ada benda yang kita letak. Itu semua dinamakan food additive. Pun kita kena tahu halal ke haram, tuan-tuan. Sebab apa? Dalam industri hari ni, benda-benda macam ni, ada juga benda-benda tiruan. Next slide. Ni saya cepat-cepat lah, tuan-tuan. Kan? Colouring, flavor, kan? Replacer, pengganti. Contoh hari ni, kalau orang yang bina badan kan, dia ada kadang-kadang makan fat oil dan sebagainya, tuan-tuan, produk-produk yang macam tu untuk kontrol. Fat and oil ni semua sekarang ni dah chemical. Dia tak pakai fat, dia ada replacer, dia ada pengganti dia daripada bahan kimia dalam industri, tuan-tuan, untuk menghasilkan produk. Saya pernah ditanya oleh seorang student, dia duduk dekat luar negara lah. Dia kata, "Ustaz, apa hukum makan Maggi tetapi perisa pork?" Perisa pork. Dia tanya oleh student, sebab student ni memang dia kat luar negara. Waktu tu tengah buat ni lah, sesi latihan halal. Sebab saya bentang benda macam ni. Dia kata apa? "Ustaz, flavor pork tu, kita makan Maggi pork tu," dia kata, dekat luar negara, bukan ada pork pun. Tak ada pork pun. Orang kata DNA babi pun tak ada dalam tu. Senang cerita macam tu lah. DNA babi pun tak ada. Sebab apa? Flavor tu hanya chemical. Chemical yang dia buat rasa pork. Rasa babi. Jadi dia tanya, "Jadi kalau saya makan, Ustaz, apa hukum dia?" Saya kata haram. Dia kata, "Kenapa haram?" "Sebab kita tak ada, DNA babi pun tak ada ni. Ni flavor ni bahan kimia, macam orang buat minyak wangi lah. Buat minyak wangi, apa, bau ros kan, baru macam-macam dan tuan-tuan. Ingat ada bunga ros ke? Kalau original betul-betul ada lah. Tapi berapa banyak minyak wangi yang bau ros tu yang murah-murah kita beli, bukan ada bunga ros pun. Itu semua bahan kimia. Dicampur-campur bau. Dia kata tetap haram. Kenapa? Sebab dia akan membiasakan kita dengan benda haram. Sehingga kan nanti mana pork yang kimia dengan pork yang betul pun tak dapat beza. Itu satu, sebab rasa sama. Yang kedua, buatnya you rasa pork, nanti you suka pula.
Oh, nanti nak try yang betul. Kan? Aku selalu pakai yang fake. Kita try yang real lah. Pengsan tuan-tuan. Sebab tu hukum fiqah ni kadang-kadang dia bukan lihat benda-benda macam ni. Ini sains dan teknologi hari ni. Sains dan teknologi hari ni. Cuba tengok next slide. Sama juga produk-produk origin food additive. Ada yang guna flavor, ada yang guna color-color daripada bahan-bahan tumbuhan. Tak apa, ni okey. Tetapi ada juga yang flavor, coloring daripada bahan kimia. Next slide. Ini saya cepat-cepat tuan-tuan. Ada yang daripada bahan kimia. Ada yang secara semula jadi. Ada yang chemical. Kan? Rasa macam vanila, tapi bukan vanila yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan, tetapi chemical. Rasa, contoh, tuan-tuan rasa macam beli Maggi rasa ayam, tapi tengok ayam pun tak ada, flavor je. Benda-benda flavor ni banyak yang daripada chemical. Sebab tu penting nak tahu halal haram ni hari ni. Next slide. Ada yang bahan tiruan. Bahan tiruan ni paling banyak dalam industri. Sebab apa ada bahan tiruan tuan-tuan? Kenapa ada bahan tiruan? Contoh hari ni tuan-tuan, bila masalah dunia hari ni tentang soal daging kan, supply daging. Tuan-tuan baca tak dekat internet tentang negara-negara yang IR kita IR 4.0, dia IR dah 5 dah. Diorang buat daging makmal. Sekarang ni dekat Malaysia dalam persidangan dah bincang dah tentang hukum makan daging makmal. Daging tu boleh membiak dalam makmal. Daripada sikit jadi sekilo. Boleh tak makan? Tak payah beli lembu dah. Daging makmal. Fake semua tu tuan-tuan. Tiruan. Tapi dia kata kita ambil sel-sel gini-gini, kita ada dekat dalam makmal, daging tu akan membiak. Wah, itu daging makmal. Dalam industri hari ni dah ke arah tu dah international bincang apa hukum makan daging makmal. Apa kata saintis? Long term dia memberi mudarat ataupun tidak? Apa penyakit-penyakit yang akan ada pada akan datang? Sebab apa orang makan daging lembu, dia makan daging makmal. Proses macam tu tuan-tuan. Ini dalam industri makanan hari ni. Saya kena cerita tuan-tuan sebab apa? Anak tuan-tuan suka makan macam-macam. Generasi Z, dah tak ada Y, X dah, Z dah tuan-tuan. Anak tuan-tuan, cucu ke kan, makan dah macam pelik-pelik. Atuk dia tak makan, dia makan. Mak dia tak makan, dia makan. Betul tak? Zaman kita mana ada marshmallow? Mana ada marshmallow? Gula tarik tu je lah paling-paling pun. Kan? Sekarang ni marshmallow. Wah, apa benda marshmallow? Tuan-tuan. Marshmallow tu, next slide. Ni ingredient replace lah. Maksudnya saya sebut tadi animal fat. Dah ada fat replacer. Nampak? Dia bukan pakai fat animal dah. Fake dah tuan-tuan. Orang pakai. Next slide. Saya nak tunjukkan. Okay, next lagi. Tak apalah, yang ni saya skip sikit. Okay, major food ingredient. Okay. Next lagi. Tak apalah, ni saya skip. Next lagi. Okay, saya nak tunjuk ni tuan-tuan. Kenapa perkara ni penting? Dalam industri kita, contoh gelatin. Anak tuan-tuan makan, suka makan aiskrim, suka makan marshmallow, suka makan coklat, betul tak? Dalam kandungan-kandungan ni, mesti ada gelatin powder. Gelatin powder. Ada orang tanya, gelatin haram? Tak, gelatin tak haram. Gelatin ini sebagai satu aditif tambahan dalam makanan. Tetapi sumber gelatin tu ada 3. Sama ada daripada ikan, daripada protein, ataupun daripada bovin. Protein dan bovin ni istilah dalam industri. Kalau tuan-tuan tengok dekat makanan, dekat packaging ada ingredient. Dia tak tulis lah, dia tak tulis pig. Dia tulis protein. Hati-hati, itu maksudnya daripada khinzir. Kalau tulis bovin, itu daripada lembu. Tetapi kena ingat, daripada bovin pun, genetik daripada bovin pun, daripada lembu pun, ada yang haram, ada yang halal. Kalau lembu tak sembelih. Sebab itu bila anak nak makan marshmallow, kita tahu marshmallow tu ada segi halal, tak ada segi halal. Anak nak makan aiskrim, ada segi halal, tak ada segi halal. Nak makan coklat, ada segi halal, tak ada segi halal. Sebab apa?
Sebab tuan-tuan tak tahu kandungan gelatin itu daripada sumber mana. Itu kilang je tahu. Kilang je tahu. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan rasa sedap je. Rasa nikmat je benda tu. Dah makan je sedap, best. Tu je. Lepas tu viral. Orang datang ramai lagi. Tu je. Next slide. Itu makanan. Glycerin. Ni orang perempuan. Pakai kosmetik produk. Dalam kosmetik produk, makan suplemen untuk cantik ni, untuk skin suplemen kan, nak kulit gebu. Dulu nak kulit gebu orang tempek bedak sejuk, orang tempek tu tempek ni tuan-tuan kan. Sekarang ni nak cantik je. Kemam cantik kulit kan. Makan ubat je kan, suplemen kan. Semua nak cantik, nak. Tapi tuan-tuan tahu tak, dalam suplemen yang tuan-tuan makan tu ada glycerin. Glycerin ni dia ada sifat dia tu, dia nak mengikat benda tadi, cecair dan sebagainya. Dia buat ada dalam kosmetik, ada dalam soft gel. Glycerin ini dia ada pada tiga sumber. Sama ada tumbuh-tumbuhan, lembu ataupun khinzir. Sebab tu kena ada sijil halal kosmetik. Pakai gincu kena ada sijil halal. Kalau tidak nanti macam mana? You minum, gincu tu masuk dalam. Kajian sains mengatakan 70% orang perempuan pakai gincu, dia telan gincu tu. Ialah sebab dia minum, dia makan kan, dekat sudu. Dia telan lah balik kan, dia pipih dia je tu. Makan tak? Makan ke tak? Makan. Hati-hati, kena yang halal. Nak cium suami, nak salam, nak cium, suami kata, jangan, tak boleh. Gincu awak tu tak ada halal. Ada muka. Tuan-tuan, ini dalam produk kosmetik. Sebab dulu kalau kita bincang kosmetik hanya untuk luaran, tapi sekarang kosmetik semua dalaman. Makan, cecair ataupun suplemen. Dalam kosmetik soft gel ni, ataupun kita makan suplemen ke dan sebagainya, ada glycerin nama dia. Itu editing, mesti ada. Mana sumber dia? Next slide. Tuan-tuan, kita makan roti, kek. Makan kek, roti kan, cheesecake dan sebagainya. Ada atmosphere dalam makanan tu. Kalau tuan-tuan belilah yang orang kata yang viral-viral ni dekat pasaraya fast and food, food semua tuan-tuan, mesti guna produk-produk ni semua. Aditif ni mesti guna. Sebab apa? Untuk ketahanan produk, untuk jangka hayat produk, untuk sedap. Kemudian produk-produk ni macam atmosphere, glycerin, gelatin, semua ini benda yang orang kata cepat, orang kata nak murah, profit senang, nak rasa. Tuan-tuan guna atmosphere. Tuan-tuan tak tahu apa tu atmosphere, tapi digunakan dalam pembuatan kek dan roti. Sumber dia macam mana? Itulah sumber dia. Ada halal, ada haram. Next slide. Sama juga produk-produk surimi. Ni produk surimi. Suka makan apa? Steamboat kan? Steamboat dekat apa? RHB Uda tu, duduk malam-malam kan? Duduk makan kat situ. Tuan-tuan, kedai-kedai steamboat. Produk-produk surimi ni kalau contoh beli ketam, ada ketam ke? Chemical, bahan yang dia diadun, rasa ketam, rasa udang. Ya, kalau ada pun terlalu sedikit, 1% mungkin, 2%. Dalam produk-produk cheese, surimi produk ini dia ada enzim yang dia ekstrak daripada tu lah. Ada darah, ada mikrob, ada daripada porcine, ada daripada bovin. Mana tuan-tuan tahu benda-benda ni? Makan sedap lah. Tapi asal usul mesti ada dalam produk-produk Facebook, produk-produk industri mesti ada. Sebab nak jimat kos, benda-benda ni kena mempercepatkan. Mudah, tuan-tuan. Jadi kena tahu halal haram. Next slide. Ini saya cepat-cepat lah tuan-tuan. Milk, butter, sama je. Sumber dia fat and oil, sumber benda yang sama. Inilah orang kata sumber yang orang kata paling banyak dekat dunia ni. Sama ada bovin, porcine, sama ada lembu ataupun khinzir. Itu sumber dia. Apa pun makanan yang kita makan. Next slide.
Jadi daripada apa yang saya sebut tadi, slide saya tadi, tuan-tuan, dalam kandungan-kandungan makanan kita, kalau yang kita beli secara dalam industri hari ini, tuan-tuan kena tahulah halal haram dia. Sebab dekat tengah-tengah tu ada benda yang syubha, grey area. Macam mana tuan-tuan nak menghilangkan grey area tu? Sebab tuan-tuan tak tahu jelati tu halal ke haram, macam mana dia buat. Tuan-tuan tak tahu enzim tu macam mana dia extract, macam mana glycerin dia extract, atmosphere tu dia extract macam mana. Tuan-tuan tak tahu kan? Macam mana dia ambil benda tu, daripada sumber mana, tuan-tuan tak tahu. Macam mana tuan-tuan nak menghilangkan rasa keraguan dan was-was tu, yang disebut sebagai syubha, grey area kat tengah-tengah tu. Next slide. Ni je lah yang tuan-tuan kena buat. Beli apa barang, produk, makanan, jajan ke, anak-anak kita makan coklat ke, gula-gula ke, pastikan ada logo halal. Tu je cara saya. Saya selalu cakap dengan masyarakat, ni lah, nak tak nak, ni je yang paling penting. Tuan-tuan tengok air mineral ni, kenapa ada logo halal? BJB keluarkan ni. Ada orang tanya kenapa air mineral tapi ada logo halal. Air ni kan sumber tanah, dia terlibat dengan proses. Kemudian botol ni, plastik ni, bahan kimia dia apa? Memberi kesan kepada air. Itu satu. Hari ni kenapa tuan-tuan dekat rumah ada mesin penapis air? Semua ada halal ke tak ada halal? Saya nak tanya. Mesin penapis air, ada halal tak ada halal? Kena cari yang halal. Sebab apa? Sebab filter karbon tu boleh jadi daripada tulang khinzir. Sebab itu kami dalam industri, tuan-tuan tengok dekat dalam laman web JAKIM, ada satu industri, ada satu syarikat yang pernah kena gantung CG halal dia. Ada satu syarikat, tak payah cerita lah tak boleh kan? Ada satu syarikat yang pernah kena gantung CG halal dia. Sebab apa? Sebab dia syarikat makanan. Sebab bukan makanan dia tak halal, daging dia halal, ayam dia halal kan, makanan-makanan dia jual semua halal. JAKIM gantung sementara CG halal dia. Sebab apa? JAKIM suruh tukar filter air. Sebab dia gunakan proses filter air. Air tu jadi ais, air tu yang digunakan pakai untuk masak kan. JAKIM suruh tukar filter, cari yang halal. Sebab apa? Sebab filter tu karbon dia daripada bovin, daripada tulang khinzir. Tu cari sendirilah. Itu saya tak boleh sebutlah nama. Tuan-tuan kena cari. Pergi dekat laman web JAKIM, e-halal, search je jenama-jenama tertentu, dia akan keluar. Kalau keluar tu adalah segi halal. Kalau tak keluar tu, dia tanya JAKIM balik, ataupun tanya Jabatan Agama Islam di Johor, bahagian hab halal. Saya nak tahu tuan-tuan, inilah paling penting. Sebab tu kadang-kadang anak-anak kita sendiri, suami isteri, malas nak semayang, malas nak baca Quran kan. MBJB buat majlis budaya Quran pun nak datang naik dewan ni pun macam berat je malam. Ada juga yang lari-lari, padahal mungkin minggu sekali mungkin. Wah, ada yang lari-lari macam malas je nak masuk. Kenapa ibadat jadi lemah, jadi lesu, jadi lemau, jadi lembek tuan-tuan, jadi lemah? Sebab apa? Mungkin sebab ni faktor makanan. Faktor makanan. Jadi tuan-tuan yang terrahmati lagi dikasihi Allah, itu secara ringkas yang dapat saya kongsikan pada pagi ini dalam masa yang terbatas. Moga-moga sedikit pengusian saya ini membuka minda kita untuk ambil peri penting tentang apa yang kita bincangkan. Ingat, ianya akan terkait dengan soal ibadat kita, Allah terima ataupun tidak. Sebab itu ayat-ayat awal tadi disebut kulu minat thayyibat wa'malus solihat. Kenapa Allah kaitkan rezeki yang baik dengan amal soleh? Sebab ada hubung kaitnya amal soleh dengan rezeki. Rezeki yang tak elok, yang tak baik itu akan menjadi hijab kepada amal soleh kita. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang lemah itu di atas kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa qulan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawlal jibal yusabbihna wa turukuna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Hafiz bin Mansur di atas perkongsiannya yang sangat menarik dalam tajuk fiqh halal haram dalam pemakanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menutup majlis kita pada hari ini, sama-samalah kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim